నమస్తే వెల్కమ్ టు వీతి న్యూస్ లక్షణ సమాజాయితం నేను రమేష్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ రాత్రికి రాత్రే లేఅవుట్ తొలగింపు పక్షవాత ధోరణితోనే అన్ని నిర్వాహకుల ద్వంద్వం కుక్కట్పల్లిలో ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాలు మైత్రి అనాథాశ్రమంలో కేక్ కట్ చేసిన టీడీపీ నేతలు నిమ్మకూరు చేరుకున్న సిటీ నటుడు ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ ఘనస్వాగతం పలికిన అభిమానులు జేఎన్టీయూ వద్ద ఎన్టీఆర్ కాంస్య విగ్రహం కుక్కట్పల్లి ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు హామీ. ఇక డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే నిర్మల్ మున్సిపల్ పరిధిలోని ఒక వెంచర్పై అధికారులు విరుచుకుపడ్డారు. పట్టణ శివారు అహ్మద్పుర కాలనీలోని ఒక లేఅవుట్లో ఏర్పాటు చేసిన రోడ్లను హద్దురాలను తొలగించారు. కాగా రాత్రికి రాత్రి లేఅవుట్ను తొలగించడం పట్ల నిర్వాహకులు ధ్వజమెత్తారు. నిబంధనల మేరకే లేఅవుట్లను చేశామని వారు స్పష్టం చేశారు. గత కొన్ని రోజులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు మున్సిపల్ చైర్మన్కు మధ్య జరుగుతున్న ఉద్యోగ నియామకాల వివాదం నేపథ్యంలో పక్షవాత ధోరణితోనే ఈ చర్యకు పాల్పడ్డారని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. रात के 4 बजे क्या जरूरत है साहब? दिन दहाड़े आके निकालो ना सर। जब तुम्हारा निकालो ना साहब, आपको कौन रोक रहा? अब आप रात में 1 सेकंड अब आप रात के 4 बजे आता, आपको कोई रुका रहा क्या साहब? हमारे पास कोई नहीं रुका था। पूरा वेंचर साफ कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात के 4 बजे आने का क्या है साहब? लूट ले रहे, पूरा जमीन लूट ले रहे पूरे। ठीक है यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिलर ब्लैकमेल कर दे पैसों के लिए। यू आर नॉट इवन आंसरेबल सर। ठीक है अभी म्युनिसिपैलिटी वाले निकाले से तो फिर म्युनिसिपैलिटी वाले तो आप क्या कर रहे हैं सर? बिल्डिंग इंस्पेक्टर है। ठीक है समझ खाली मुसलमानों क्या लेआउट बोल के टारगेट करके निकाल रहे हैं सर? कुछ भी नहीं है। वैसे ही दिख रहा है सर। रास्ते में आप इधर से तलवेदा से आए, म्युनिसिपल लिमिट में से आ सकते थे आप इधर से आए, आपको 4 दूसरे लेआउट में किसी के एक का पत्थर निकालेगा साहब? आप एक को नहीं चाहिए मालूम नहीं। एक सेकंड सब किसी वैसा नहीं साहब। आप यहाँ तक आए ना साहब, रास्ते में दूसरे 4 लेआउट है, किसी एक का पत्थर निकाले। यहीं पे 4 कदम की दूरी पे म्युनिसिपल चेयरमैन का 20 एकड़ का इनाम की जमीन में लेआउट है, निकाले आप। ठीक है बाद में। ठीक है साहब आप निकाल ले रहे ना। एक मिनट आप ये निकाल ले रहे ना, पूरा निकाल लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कोई वेंचर हाथ लगाने से पहले आपको रास्ते में पहले म्युनिसिपल चेयरमैन का वेंचर मिलता है यहाँ पे, पहले वो वेंचर को हाथ लगाओ, उसके बाद इसको लगाओ आप। नहीं तलवेदा से आने भैया उधर से नहीं जानते, चल आगे ना यहाँ तक 4 छोड़ दिए ना पीछे आप, हमको कोई गम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत निकालो। अगर यहाँ पे आप एक ऑफिसर रह के अगर आप आपकी ड्यूटी नहीं रहे तो रास्ते में जितने वेंचर आ रहे उतने पूरे निकालना था। नहीं निकाले कोई बात नहीं, हमारा निकाल दो आप, कोई गम नहीं है। देखो मेरे को सिर्फ अगर आप वाले जो वेंचर ठीक है सर आप एक सेकंड, म्युनिसिपल कमिश्नर इज बिलो यू, ही इज नॉट अबव यू एंड नो वन इज अबव द लॉ। नो वन इज अबव द लॉ। एक सेकंड, नो वन इज अबव द लॉ। इफ यू आर फॉलोइंग द प्रोसीजर एंड इफ यू आर हैविंग द इंस्ट्रक्शंस, 20 एकड़ का लेआउट पहले निकालो आप, उसके बाद आप कदम आगे बढ़ाओ। अगर आप वो 20 एकड़ का लेआउट निकाले बगैर आगे आएंगे तो कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है साहब। आप आपकी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं ना, परफॉर्म इट विद कंप्लीट, आपकी खुशी से परफॉर्म करो आप, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपको पुलिस का प्रोटेक्शन के साथ हम भी रहते हैं। आपको कोई एक बंदा ये क्यों पत्थर निकाल रहे बोल के नहीं बोलता। ठीक है अगर आप किसी के पॉलिटिकल प्रेशर में आके नहीं कर रहे, आप आपकी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे, आपको कोई इंस्ट्रक्शन से इलीगल लेआउट से, ठीक है निकाल दो आप। हम कुछ पट्टे के जमीन खरीद के बना रहे, कोई इनाम के, हम चोरी की जमीन में नहीं बना रहे। ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సారథ్యంలో పల్లెలన్నీ సుభిక్షంగా విరజలుతున్నాయని నకరేకల్ ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్య అన్నారు. నల్గొండ జిల్లా నార్కట్పల్లి మండలం జువ్విగూడెం నక్కలపల్లి గ్రామాల్లో 2 కోట్ల రూపాయల పై చిలుకలు పనులకు శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ బండ నరేందర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు తనపై చేస్తున్న ఆరోపణలకు సమాధానం చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని కామారెడ్డి బీజేపీ ఇన్ఛార్జి కాటిపల్లి వెంకటరమణారెడ్డి స్పష్టం చేశారు. కార్యక్రమంలో ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. పట్టణంలో రోడ్డు విస్తరణ చేపట్టాలని, అందులో ఎవరి ఇండ్లు ఉన్నా తొలగించాలని తాను చేసిన డిమాండ్లో తప్పేముందని ఆయన ప్రశ్నించారు. అసలు వెంచర్ల మీద, కబ్జాల మీద, అసైన్మెంట్ భూముల ఎన్ఓసీల మీద మాట్లాడితే నీకేం బాధ అయిందయ్యా బాబు నిట్టు వేణుగోపాలరావు గారు? మీరెందుకు నడమలు ఇరికచ్చి లేనితోటి పెట్టి కలవంట పంపంటారు, అదంటారు ఇదంటారు, టాపిక్ డైవర్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నారు? అంటే మీ జిల్లా అధ్యక్షుడిని, మీ జీసీఆర్ని సేవ్ చేయాలని డిసైడ్ అయిపోయారా? వాళ్ళని సేవ్ చేయాలని ఇటు అమ్ముడు పోయినరా? వాళ్ళని సేవ్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారా? మీరెందుకు వచ్చిర్రయ్యా బాబు? మిమ్మల్ని ఏమన్నా కామెంట్ చేసినావా? నిట్టు వేణుగోపాలరావు గారి తండ్రి గారైన నిట్టు విఠలరావు గారు మా గురువు గారు నాకు చదువు చెప్పిన సార్ ఇల్లు 80 ఫీట్ల రోడ్లో కూడా ఉంది అన్నాం. తీయమని అనలే. రోడ్డు విస్తరణ కార్యక్రమంలో అందరినీ తీయాలా. గంపగోవర్ధన్ గారిది అయితే క్లియర్, అది ఓపెన్ ప్లాట్ అని చెప్తున్నా. ఇయ్యాలటి కూడా ప్రూవ్ చేస్తా. లేకపోతే లాజిక్ పాయింట్ దానికి కూడా చెప్తా అడిగినప్పుడు. ఏమైందని? ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? ప్రజలకు రావాల్సినటువంటి ప్లాట్లను, ప్రజలకు కబ్జాకు గురైనటువంటి ప్లాట్లను డైవర్ట్ చేసి కొత్త స్కీములు పెట్టిన వెంచర్ను సక్సెస్ చేసి నువ్వు వాళ్ళకు తోడు దొంగగా మారదామని అనుకుంటున్నావా? నేను ఏమడిగినా మిమ్మల్ని? కార్యకర్త స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి మాట్లాడతాని మొదలే అందరికీ చెప్పిన. మీలో ఉన్న కార్యకర్త ఎవరు మాట్లాడినా, ఒకసారి అగ్గిరవి చెల్మెల బాను కాలేజ్ భూముల గురించి మాట్లాడితే కూడా నేనే మాట్లాడినా. స్థాయి కాదన్నా, సమస్య ముఖ్యము. స్థాయిదేముందన్నా? మాజీ మంత్రివర్యులు షబ్బీర్ అలీ గారు అంటారు, పాపం ఆయన వెనుక ఒక్క పోలీసుడు కూడా పోతలేడు. కానీ అంతకుముందు ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మాజీ మంత్రివర్యులు షబ్బీర్ అలీ 4 జీబులు పోయినాయి. మనిషికి వ్యక్తిత్వంతో గౌరవం దొరకాలి తప్ప పదవితోని పవర్తోని గౌరవం దొరకాల్సిన అవసరం లేదు. 100% ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి పోయినాం. ఎంఆర్ఓ చెప్పినాం ఈకో టౌన్షిప్ అది శ్రీవారిది ఆపాలా అని చెప్పినాం. ఆ దోర్సాని మహానుభావురాలు జితేశ్వరి పటేల్ గారు, కలెక్టర్ గారు, రాను మీ దగ్గరికి వస్తుంది. ఇక ఇంకొక వారం 10 రోజులు ఉంది టైం. మీకు ఇచ్చిన టైంలో 10వ తారీఖు వచ్చే నెల జూన్ 10కి మీ దగ్గరికి వస్తాం. రావాల్సిందే ఇప్పటికీ. కానీ సమయంలో మీరు ఏమైనా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని. ఆ ఎంఆర్ఓ గారు వ్యవసాయేతర పనులు నడుస్తున్నాయి, మీరు ఎందుకు ఆపలేదంటే తెల్లారు పోయి ఆపి ఈ బిల్డింగ్ ఏదైతే కట్టిర్రో ఈ బిల్డింగు మీరు కన్వర్జేషన్ చేసిన ల్యాండ్ ఉంది కదా, ఆ ల్యాండ్లో ఉన్నదని చెప్పండి అని చెప్తుంది ఈ దోర్సాని. ఈమె ఎంఆర్ఓ, అమ్ముడు అయిన ఎంఆర్ఓ, డబ్బులు తీసుకున్న ఎంఆర్ఓ. అద్దెకరేమేమో సురేందర్ రెడ్డి గారి పేరు మీద, గడ్డం సురేందర్ రెడ్డి గారి పేరు మీద. అద్దెకరేమేమో ఖాజా ముజిబుద్దీన్ ఏదేదో పేరు ఉంది, ఆయన బాబు పేరు, ఆ అబ్బాయి పేరు మీద ఉంది. ఈ 2 అరెకరం అంటే ఆ ఎకరంలో ఆ బిల్డింగ్ కట్టినామని చెప్పారు. వాళ్ళని వస్తే మిగతా పనులు బంద్ చేయమంటుంది. పనులాపురా అమ్మ దొర్సాని అంటే పోయి సలహాలు ఇస్తున్నారు. వచ్చిన వాళ్ళకు అది పెద్ద టౌన్షిప్ కొనొచ్చు, మంచిగానే ఉందని చెప్తుంది ఈమె. మరి ఏజెంటా ఎంఆర్ఓనా? పర్లేదు, ఇంకా వేరే మాట అనలేదు, ఎందుకంటే మోసం అయితే నిన్ను అనాల్సి వస్తుంది. ఈమె ఎంఆర్ఓ. నేను అపవాదం వేసినాక పోయి మళ్ళీ నాలా కన్వర్షన్ కొన్ని ఎకరాలు, కొన్ని, ఇక ఎన్ని అనేది నాకు స్వచ్ఛందంగా తెలియదు, చేసుకున్నారని తెలుసు. కొన్ని ఇక మళ్ళీ బాగా అనుకున్నారు. మళ్ళీ అదో పరేషాన్. ఇప్పుడు కృష్ణా జిల్లా పామరులో జరుగుతున్న ఎన్టీఆర్ శత జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు సినీ నటుడు ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ నిమ్మకూరు చేరుకున్నారు. ఆయనకు అభిమానులు ఘన స్వాగతం పలికారు. నిమ్మకూరులోని బంధువుల యోగక్షేమాలను ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నారు. గ్రామస్తులు అభిమానులతో ముచ్చటించారు. అభిమానులు ఎన్టీఆర్ నటించిన ఫ్లెక్సీలతో గ్రామం మొత్తం నింపేశారు.
ప్రెసిడెంట్ గారు ఈయన మొత్తం హైలైట్ బ్యానర్ గేర్లు మొత్తం ఏ బ్యాచ్ వస్తాను నేను అర్థం కాదు ఓకే బాబు గారు అట్రండి కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి బాబు గారు ఫోటోలు ఇస్తారు ఇది బాగానే వస్తుంది అటు మనం జరుపుకుంటే వస్తుంది మనం వదిలేసంటే గుళ్ళో లింగాన్ని కూడా. కుక్కట్పల్లి బాలాజీ నగర్లో ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. తోలుత బాలాజీ నగర్తో పాటు హౌసింగ్ బోర్డులో పార్టీ జెండాలను ఆవిష్కరించారు. హౌసింగ్ బోర్డులోని మైత్రి అనాథాశ్రమంలో టీడీపీ నాయకులు కేక్ కట్ చేశారు. కార్యక్రమంలో పార్టీ నేతలు హరి సురేష్, అరూప్ ఆనంద్, మిక్కిలినేని సుబ్బారావు, పవన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు నందమూరి తారక రామారావు గారి శత జయంతి సందర్భంగా కుక్కడపల్లి హౌసింగ్ బోర్డు రోడ్ నెంబర్ 2లో ఉన్న మైత్రి హోమ్ నీడీ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ మెన్ హాస్టల్లో ఉన్నాం. ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరూ కేక్ కటింగ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ప్రజెంట్ ఇప్పటి వరకు వీరందరికీ ఇక్కడ నందమూరి తారక రామారావు గారి శత జయంతి సందర్భంగా అన్నదాన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. మైత్రి అసోసియేషన్ రన్ చేసే సార్ ఉన్నారు ఇక్కడ. సార్ ఒకసారి మీరు సార్ గారి పేరు నరసింహారావు గారు, సంజయరాణి గారు. వీరు ఈ మైత్రి అసోసియేషన్ రన్ చేస్తున్నారు, మైత్రి ఆర్ఫనైజ్ రన్ చేస్తున్నారు. ఈ మైత్రి ఆర్ఫనైజ్లో మొత్తము 80 మంది ఆడపిల్లలు మరియు మగపిల్లలు అందరూ ఇక్కడ హాస్టల్ వసతి చేకూరుస్తుంది వీళ్ళందరికీ. సో మన రామారావు గారి శత జయంతి పురస్కరించుకొని ఆ పిల్లలకు మనం ఇవాళ అన్నదాన కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా మిక్కిలినేని సుబ్బారావు గారు, అదేవిధంగా నల్జల్ రాజా గారు, ఆంజనేయులు గారు, అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు, నందమూరి అభిమానులు 115 డివిజన్ నుంచి ఇక్కడ భారీ ఎత్తున పాల్గొని మన నందమూరి తారక రామారావు గారి బర్త్డే మన పిల్లల మధ్యలో చేసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇప్పుడు మా అరూప్ గారు మాట్లాడతారు. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు, అలాగే కుక్కట్పల్లి బాలాజీ నగర్ 115 డివిజన్ నుంచి మాకు ఎప్పుడూ స్ఫూర్తిగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి వెన్నంటి ఉండి ప్రోత్సహించినటువంటి నవజాల రాజా గారికి, సుబ్బారావు గారికి, అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులు పెద్దలకి అందరికీ కూడా నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నందమూరి తారక రామారావు గారు చేపట్టినటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఉండి వీళ్ళ మధ్య ఉత్సవాలు జరుపుకోవడానికి చాలా సహకరిస్తున్నాయి. అట్లాగే ఈ పిల్లలందరికీ కూడా ఈరోజు అన్నదాన కార్యక్రమం చేయడానికి ముందుకు వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అట్లాగే ఈ శత జయంతి ఉత్సవాలు కూడా పేరున అందరికీ ఏదో ఒక సహాయం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తూ, అలాగే ఈ సంవత్సరం పొడుగునా కూడా అన్నగారిని స్మరించుకుంటూ ఆయన చేసినటువంటి గొప్ప కార్యాలు అయితేనేమి, ఆయన చేసినటువంటి సహాయ సహకారాలు ఎంతో లబ్ధి పొందుతున్నాము. సో మాకు చేతనైన సహకారం చేసి ఇంకా ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఇట్లాంటివి చేసినందుకు తప్పడవలసిందిగా అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమంలో భాగంగా జగిత్యాల జిల్లా మేడ్పల్లి ఇంద్రానగర్లో ప్రాథమిక పాఠశాల నిర్మాణ పనులకు ఎమ్మెల్యే కల్వకుంట్ల విద్యాసాగర్ రావు శంకుస్థాపన చేశారు. 6వ వార్డులో హనుమాన్ టెంపుల్లో జరిగిన పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు.
అనంతరం ఆలయ ప్రహరీ నిర్మాణ పనులకు భూమి పూజ చేశారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ రాణావేణి, సుజాత సత్యనారాయణ, వైస్ చైర్మన్ చంద్రశేఖర్ రావు, కౌన్సిలర్ బంగారు కల్లకిషోర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో దాదాపు ఏదైతే కొరట్ల నియోజకవర్గంలో 67 స్కూళ్ళు ఎక్కడైతే మనం తీసుకున్నాం దాంట్లో మొదటి భాగంగా 30 లక్షల లోపటి అన్నీ కూడా స్కూల్ కిచెన్ షెడ్లు కానీ అదేవిధంగా కాంపౌండ్ వాల్స్ కానీ కిచెన్ షెడ్లు, కాంపౌండ్ వాళ్ళు, టాయిలెట్స్ ఇవన్నీ కూడా రిపేర్స్ కూడా అన్నీ కలిపి 12 ఐటమ్స్ ఇచ్చారు. 12 ఐటమ్స్ చేయాలని చెప్పి కలర్స్ ఇంకా వేరే రూమ్స్ కూడా మన మరోసారి వస్తే కలర్స్ కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసి వాళ్ళ ద్వారా వస్తే కనుక ఫర్నిచరు కలర్స్ కానీ కూడా దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ ఇందిరానగర్లో 24,50,000తోని దీని కాంపౌండ్ వాళ్ళు అదేవిధంగా ఈ కిచెన్ షెడ్డు, బాత్రూమ్స్, టాయిలెట్స్ అన్నీ కూడా చేసడం జరుగుతున్నది. మిగతా కూడా ఇక్కడ ఎందుకంటే పిల్లల సంఖ్య ఎక్కువ ఉంది, 200 మంది ఉన్నారు. అదనపు తరగతులు రాలేదు కనుక ప్రయత్నం చేయించి 2 నుంచి 3 రూమ్లు అయ్యేటట్టు చేసి 200 మంది పిల్లలు కనుక వాళ్ళకి సరిపోయేటట్టు చేద్దామని చెప్పి ప్లాన్ చేసుకుంటాం. మళ్ళీ కూడా అయిన తర్వాత పిల్లల కోసం కూడా మనం స్కూల్ రూమ్స్ కూడా పెంచడం ప్రయత్నం చేసి రూమ్స్ కూడా ఇస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు విద్యార్థులందరూ కూడా ఒక మంచి మోడరేట్గా చదివించాలి, మంచి ప్రైవేట్ విద్యను కూడా తలదన్న విధంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మనకు అన్ని స్కూల్ కూడా రిపేర్ జరుగుతున్నాయి. మొదటి దఫాలో ఇక్కడ పెట్టుకెళ్ళి ఒకటే వచ్చింది వాళ్ళ మిగతా రెండో దఫాలో అంటే 50 లక్షలకు ఎక్కువనే కూడా టెండర్ ద్వారా వస్తే కనుక ఇదేమో నామినేషన్ స్కూల్ కమిటీ చైర్మన్ చేసే విధంగా ఇచ్చిన కనుక ఇది కూడా స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. ఇంకా వేరే స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి, గర్ల్స్ స్కూల్ ఉన్నది, మైనార్టీ స్కూల్ ఉన్నది, ఇవన్నీ కూడా రెండో దఫాలు వస్తే కనుక రాగానే మొదలు పెడతాం. మొత్తం నిజవర్గానికి 67 స్కూళ్ళు మనకు మొదటి దఫాలు వచ్చినాయి. ఇంకా మిగతా స్కూల్స్ కూడా రెండో దఫాలో వచ్చడానికి కూడా అవకాశం ఉంది కనుక ఈ మొదటి దఫాలు పూర్తి చేయడం కోసం సహాయశక్తిలో పూర్తి చేసి వచ్చే దసరా వరకన్నా కానీ పూర్తి స్థాయిలో కంప్లీట్ చేసి పిల్లలకు సౌకర్యం చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. మరి ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్కూళ్ళ మీద ఇంత శ్రద్ధతో, ఎందుకంటే మన పిల్లలు మన దగ్గర చదువుకోవాలి, ఖచ్చితంగా మన దగ్గరనే ఉద్యోగాలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆలోచనకు అది నిదర్శనంగా వారి ఈ కార్యక్రమం చేసినందుకు మేము మా నియోజకవర్గం తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు. ఎన్టీఆర్ శత జయంతి వేడుకలను కుక్కట్పల్లి నియోజకవర్గంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు జేఎన్టీయూ వద్ద ఉన్న ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. మరికొన్ని రోజుల్లో జేఎన్టీయూ వద్ద ఎన్టీఆర్ కాంస్య విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని ఆయన తెలిపారు. అనంతరం కేపీహెచ్బీ డివిజన్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయం వద్ద కేక్ కట్ చేశారు. కార్పొరేటర్ మందటి శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన రక్తదాన శిబిరంలో పాల్గొన్నారు. పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు రిక్షాలు పంపిణీ చేశారు. మరి తెలుగువారి ఆరాధ్య దైవం ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఎంతమందికి ఏమి తెలుసో నాకు తెలియదు, కానీ ఆయనతో ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఎవరికి ఏముందో నాకు తెలియదు, కానీ మన ఎమ్మెల్యే గారికి మాత్రం ఎన్టీ రామారావు గారితో చాలా దగ్గర సంబంధం, దగ్గర అనుబంధాలు ఉన్నాయి. ఆయన ఒకే కారులో ప్రయాణం చేసినటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి మన మాధవరం కృష్ణారావు గారు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి ముఖ్య అతిథిగా రావడం మనకి చాలా ఆనందకరమైన విషయం. మరి తెలుగువారు గర్వంగా చెప్పుకునే విధంగా మరి ఢిల్లీ పాదాలకు ప్రాధాన్యతలైనటువంటి తెలుగువారిని మరి ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడి తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం కోసం 6 నెలల్లో మరి కాపాడినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారిని స్మరించుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన అందరికి కూడా స్వాగతం తెలుపుతా ఉన్నాం. ఆ రోజు అంత మహనీయంగా ఉండేప్పటికే ఆయన ఆశయాలు ఈ రోజు వరకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం చేయబోతుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి ఈయన కేటీఆర్ పేరే నందమూరి తారక రామారావు, మీ అందరూ తెలుసు. ఆ రోజే మా కేసీఆర్ గారు ఎన్టీ రామారావు అభిమాని. మేము ఉన్నటువంటి ఇలా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి 80% ఎన్టీ రామారావు అభిమానం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అటువంటి మహనీయుని నేను ఇంతకుముందు సీననే చెప్పాం. ఆ విగ్రహాలు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాన్షియస్లో ప్రతి విగ్రహం ఎన్టీ రామారావు విగ్రహం నేను పెట్టిన విగ్రహమే. ప్రతి విగ్రహం ఎక్కడ చూసినా నేనే పెట్టిన విగ్రహాలన్నీ కూడా. నేను సీనన్న చెప్తా ఉన్నాను, మేడలో పెట్టిన విగ్రహం మనమే పెట్టాం. దానికి కాశీ విగ్రహం ఏర్పాటు చేద్దాం, ఖచ్చితంగా అది బ్రహ్మాండమైనటువంటి చేయవలసిన బాధ్యత మనది ఉంది. ఒక మంచి లాన్గా బ్రహ్మాండంగా చేద్దాం. ఆ రకమైనటువంటి అన్నగారిని ఎప్పుడు చూసినా ఈ కుక్కట్పల్లి కాన్స్టిట్యున్సీకి మనకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం, ఎన్టీఆర్కు ఉన్నటువంటి ఆలోచన ప్రకారం మనం ఉందామని చెప్పి ఎన్టీఆర్ సిద్ధాంతాల ప్రకారం ఎన్టీఆర్ చేసినటువంటి గొప్ప, ఆయన చేసినటువంటి ఇలా నటన ఎన్ని గొప్పలు చేశాడో అవన్నీ తెలుసు. కాబట్టి మీరు కూడా ఎన్టీ రామారావు ఆశయాలను ఎప్పుడు కొనసాగిస్తూ ఇప్పుడున్నటువంటి ఇవాళ కూడా అన్ని రకాలుగా మన కాన్షియస్లో ఉన్నట్టు అన్ని విగ్రహాలు కూడా
మనం పూలమాలలు లేమని మన కార్యకర్తలకు కూడా పిలిపించాం. ఈ భాగంగా దీనికి వచ్చాం. ఖచ్చితంగా రాబోయే కాలంలో ఎన్టీఆర్ గారి ఆశయాలు ఇంకా నెరవేర్చే బాధ్యత మేము తీసుకుంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. జై హింద్, జై తెలంగాణ. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతాంగాన్ని పూర్తిగా విస్మరించిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షుడు సాజిద్ ఖాన్ ధ్వజమెత్తారు. ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలం చిట్యాల బోరిలో రైతు రచ్చబండ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ఏఐసిసి సభ్యురాలు గంధ్రత్ సుజాత, పార్టీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి మునిగెల నర్సింగ్, మార్కెట్ కమిటీ మాజీ చైర్మన్ సంజీవ్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరూ మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అందరూ మీ దగ్గర రావడానికి ఒకటే కారణం, మా నరసింహరావు సాబ్ చాలా చక్కగా మాట్లాడారు. అంటే ముందు ఒక 108, 104 బండి వస్తే ఊర్లో ఎవరైనా బీమార్ అయినారా అని మీకు తెలిసిపోతుండే. పెద్ద పెద్ద దవాఖానాలో మీరు అపోలో హాస్పిటల్, యశోద హాస్పిటల్, ఈ పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్లో కోటేశ్వరుడే పోతుండే, మిడిల్ క్లాస్గా పోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ హాస్పిటల్కి పోతే 5 లక్షలు 10 లక్షలు బిల్ అవుతుంది. కాంగ్రెస్ హయాంలో ఆరోగ్యశ్రీ పథకం పెట్టి అందరికీ, అంటే పేదవాళ్ళు సుగా పోయి వైట్ రేషన్ కార్డ్, ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు చూపించి గుండె ఆపరేషన్ మరి వేరే ఆపరేషన్ చేసి వచ్చింది. అంటే అట్లనే 2004 నుంచి 2014 దాకా, 2004 నుంచి 2011 దాకా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మీకు ఒక్కటేసారి మన్మోహన్ సింగ్ హయాంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సాబ్ సీఎం ఉండే, ఒకటేసారి మీకు 1 లక్ష రూపాయలు మాఫీ చేసిందా లేదా? చేసినా లేదా కాక? మరి మీ ఊరిలో ఎన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టించినారు? జోగురామన్న గారు ఎన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టించింది? ఎవరికైనా డబుల్ బెడ్రూమ్ వచ్చిందా? మరి ఇక్కడ యూత్స్గా ఉన్నారు. మరి నిరోధపతి మీరు 3000 నెలకి ఇస్తాన్నారు, జీతాలు లేకుంటే 3000 భత్తా ఇస్తాన్నాడు. ఖర్చులకు ఇచ్చిండా ఎవరికైనా? ఏం కాక ఇచ్చిండా? మరి అప్పుడు కాంగ్రెస్ హయాంలో 1 లక్ష రుణమాఫీ చేస్తా అంటే 1 లక్ష రుణమాఫీ చేసినాం. కరెంటు మీటర్ అప్పుడు కరెంటు మాఫ్, మీకు బిల్ కట్టే అవసరం లేదని చెప్పింది ఎవరు? కాంగ్రెసా లేదా? మీ దగ్గర ఎందరి దగ్గర భూములు ఉన్నాయి? అందరి దగ్గర భూములు ఉన్నాయి కదా, మీటర్లు ఉన్నాయా? పొద్దున్న వాళ్ళకు అప్పుడే కాంగ్రెస్ హయాంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కరెంటు బిల్లే మాఫ్ చేసింది. కరెంటు బిల్ లేకుండానే వ్యవసాయం చేయాలని తీసుకొచ్చింది. రైతు రుణమాఫీ అయినా కానీ ఏదైనా కానీ తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇంకా చెప్పిన మాట చేసింది. 1 లక్ష రుణమాఫీ చేస్తా అన్నది, మరి ఆరోగ్యశ్రీ తీసుకొస్తా అన్నది, మీ పిల్లలకి బడి పంపండి మేము డబ్బులు ఇచ్చి ఫీజులు కడతామన్నది, ఫీజు కట్టింది. అయితే అట్లనే మొన్న 6వ తారీఖుకి వరంగల్లో పెద్ద రాహుల్ గాంధీ గారు, మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు, మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరూ పెద్దోళ్ళు ఒకటే స్టేజ్ మీద ఒక డిక్లరేషన్ చేసినారు. రైతులు ఇబ్బందిలో ఉన్నారు. పంట పొలాల్లో కరెంటు లూజ్ లైన్లు సరిచేయాలని చెండూరు మండలం గుండ్రపల్లి ఉప సర్పంచ్ బీజేపీ కిసాన్ మోర్చా జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు కాసాల వెంకరెడ్డి కోరారు. గుండ్రపల్లి శివారు రైతు పిషాటి అంజిరెడ్డి పొలంలో కరెంటు తీగలు కిందకి వేలాడుతూ ప్రమాదకరంగా మారాయని ఆయన సందర్శించిన సందర్భంగా వెంకరెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు. లైన్మెన్గా నాగయ్య రైతులకు అందుబాటులో ఉండడం లేదని అన్నారు. సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేయకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఉన్నతాధికారులు చొరవ తీసుకొని రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూడాలని ఆయన కోరారు. చండూరు మండలం గుండ్రపల్లి గ్రామ శివారులో పిసాటి అంజిరెడ్డి పంట పొలంలో కరెంటు తీగలు కిందికి వేలాడుతూ ప్రమాదకరంగా మారి ఉన్నాయి. ఇటు లూజు లైన్ని కరెంటు సిబ్బంది స్పందించి వెంటనే సరిచేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. ఇటు కరెంటు తీగలు ఒక 2 సంవత్సరాల కాలంగా కిందికి వేలాడుతూ ప్రమాదకరంగా మారినప్పటికీ ఇటు రైతు సంబంధిత లైన్మెన్కి పలుమార్లు చెప్పినప్పటికీ పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ గుండ్రపల్లి లైన్మెన్ నాగయ్య ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నల్గొండలో నివాసం ఉంటూ 2-3 రోజులకు ఒకసారి గ్రామానికి వస్తూ ఎప్పుడు వస్తుంటాడో ఎప్పుడు పోతుంటాడో ఎవరికి తెలియనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. రైతులకు అందుబాటులో ఉండడు. రైతుల సమస్యలకు పరిష్కారం చూపడం పట్ల
తాను చాలా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంటాడు. కావున ఇటు విషయమై ఉన్నతాధికారులు చర్యలు తీసుకొని రైతులకు ఎటువంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా చూడాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. ఎన్టీఆర్ శత జయంతి సందర్భంగా 365 రోజుల కార్యక్రమంలో భాగంగా గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో సినీ నటుడు ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రారంభించారు. స్థానిక పెమ్మసాని థియేటర్లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ, మాజీ మంత్రులు నక్క ఆనందబాబు, అలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్, సినీ రచయిత బుర్రా సాయి మాధవ్, సినీ నటి ప్రభా, టీడీపీ నాయకులు, ఎన్టీఆర్ అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. సినీ నటి ప్రభాకు ఎన్టీఆర్ శత జయంతి పురస్కారానికి అందజేశారు. విశ్వరూపం అన్న విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ డాక్టర్ పద్మశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు శతపురుషుడు ఈరోజు ఆయన శత జయంతి ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ రోజుతో అన్నగారు శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారికి 100 ఏళ్ళు మొదలైంది. ఇంతవరకు ప్రపంచానికి పరిచయం లేని ఒక అద్భుతం ఇక్కడ ఆరంభమైంది. అంటే సంవత్సరం పొడవునా 325 రోజులు మరి వచ్చే సంవత్సరం 2023 మే 28 వరకు అంటే అన్నగారి ఈ యొక్క 107 పూర్తి అయ్యేంత వరకు ప్రతిరోజు సంవత్సరం పొడవును కూడా ఈ యొక్క శత జయంతి ఉత్సవాలు ఇక్కడ జరగడం అన్నది మరి నా దృష్టిలో ఎక్కడా లేదు, ఇక ముందు కాదు. అందులోనూ ఇటువంటి మహత్ కార్యానికి నన్ను గౌరవ అధ్యక్షులుగా పిలవడం, నా చేతుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. బులెటిన్ ముగించే ముందు మరోసారి హెడ్లైన్స్. రాత్రికి రాత్రే లేఅవుట్ తొలగింపు, పక్షవాత ధోరణితోనే నిరాకరణ. కుక్కట్పల్లిలో ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాలు, మైత్రి అనాథాశ్రమంలో కేక్ కట్ చేసిన టీడీపీ నేతలు. నిమ్మకూరు చేరుకున్న సిటీ నటుడు ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ, ఘనస్వాగతం పలికిన అభిమానులు. జేఎన్టీయూ వద్ద ఎన్టీఆర్ కాంస్య విగ్రహం, కుక్కట్పల్లి ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు హామీ. ఇవి బులెటిన్లోని అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి విత్ న్యూస్ లక్ష్మణ సమాజం. నమస్కారం.